Good morning. Today I am going to discuss pertaining to the why the Manrega scheme shifted to VBG Ramji Bill 2025. The Ministry of Rural Development introduced VBG Ramji Bill 25 in the Lok Sabha as an upgrade and correct the structural problem of Manrega scheme 2005. Problems of Manrega. CAG reports on Manrega implementations issue. It considers more than 4,000 panchayat, Gram Panchayat Manrega's implementations and other factors. These reports find out so many structural problems of Manrega. One is the average annual employment days decreased to 100 to 53 days or 50 to 53 days. Thirdly, incomplete works in Manregas, delays in social audits, poor monitoring despite significant fund spent, funding gaps in ensuring livelihood security, and misfinancial management and governance at local levels. Reports often highlight expenditure behind limits, non-permissible works, purchase material without adherence to the rules, delay in constituting state employment guarantee councils, and use of machineries instead of manual work, low wages to Manrega workers compared to local high wages, the poor quality of assets creations, corruption, false documents, repetitions of work, duplicates work, and 44% of the panchayat, gram panchayats are not audited, social audited. Then there is a dysfunctioning in Manrega schemes like Bihar, West Bengal, Punjab, part of Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh and other states in India. And also there is these schemes, no, it cannot reach the landless vulnerable sections of the society. There is no complete women empowerment, and there is a gender bias in this scheme, and more than same work was repeated in this scheme, and cash paid instead of paying digital or bank or post offices, and nearly only 30% aged people are appointed. One more thing is many complaints. Social audit found that nearly about 10,000 lakhs 51,000 complaints from the Gram Panchayat level regarding the problems of Manrega. So, in order to eradicate these problems and revise the rural employment guarantee scheme, VBG Ramji emerged as a powerful tool for rural employment. Important factors are employment guarantee, 125 days of unskilled manual work per household, focus area, water security, core rural infrastructure,
livelihood infrastructure, specific work for disaster resilience, and funding center is 60% and state is 40%. Payment weekly for ಇದು VBG ROM workers. VBG ROM is a supply driven mechanism or employment scheme. It is not demand driven like Manrega. If suppose it supports states wise normative allocation center is supports. If demand exceeds limit, the state must finance excess. One more important factor of this act also permits a seasonal 60 days pause in employment based on the assumption the rural labor demand during harvesting and sowing. Criticism. First one, it will widen the state's financial burden. Approximately 30,000 crores rupees per year for all states, total for all states. Secondly, mere increase in the employment days is not enough to the development, rural development. Thirdly, mandatory biometric AI-based monitoring and GPA-linked attendance may, under VBG Ramji Yojana, increase the risk of excluding poorest worker in rural area. Last one, recently some states are expected to bring out own scheme or legislature to sustain livelihood and job guarantees in their states. In spite of these criticism, VBG Ramji Yojana 25 upgrade and correct the structural problems of Manrega and links the work to specific rural development in India. Thank you very much. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು VBG ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು VBG ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಲ್ 2025. ಭಾರತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಈ ಮನ್ರೇಗಾವನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು VBG ರಾಮ್ಜಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಈ ಮನ್ರೇಗಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ CAG ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 100 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಸರಾಸರಿ 50 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ 53 ದಿನಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ನಿಗದಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಒಂದು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಮನ್ರೇಗಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೂಲಿಯ ದರಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ ಕೂಲಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಮನ್ರೇಗಾ ಕೂಲಿದು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ, ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೋ ವರ್ಕ್ಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ಪಂಜಾಬು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ರೇಗಾದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಗ್ರಾಮಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಕೇವಲ 56% ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 44% ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,51,000 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬಟಬಡೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನಗದು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಸುಮಾರು 30%, 60 ವರ್ಷದವರನ್ನು ಆಗಿರೋರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನವಾಗಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ತರಲು ಈ ವಿ.ಬಿ.ಜಿ. ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 125 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಂದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಚನೆ, ಮತ್ತು ಗಂಡಾಂತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಉದ್ಯೋಗದ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ, ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ 60% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, 40% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ವಾರದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ನೀಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಾಯ ಏನು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೌಸ್ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 60 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೊಯ್ಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಬರಾಜು ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇವರ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಟೀಕೆಗಳಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿ.ಬಿ.ಜಿ. ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 125 ದಿನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು, ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಎ.ಇ. ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾನಿಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, GPS ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಕಡು ಬಡವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಪಂಜಾಬು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಯೋಜನೆ BBG ರಾಮ್ ಯೋಜನೆ ಮನ್ರೇಗಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.